अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे, हशाश बशाश होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही मेरे तमाम दोस्तों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमाए। आज की जो वीडियो है वो है जी हमारे हनी अलबेला साहब की चैनल से हमने ली है। तो वीडियो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही फ़नी है। हनी अलबेला साहब और आगा माजिद साहब पहुँचे हुए हैं जी अयूब मिर्ज़ा साहब की अयादत के लिए। तो ये लोग अपनी अयादत पर किसी की अयादत में जाते हैं तो वहाँ भी ये लोग बाज नहीं आते कमेडी करने से। तो यहाँ जो पहुँचे हैं उनकी इजाज़त के लिए, तो वहाँ भी उसके साथ ये कमेडी करने पे लगे हुए हैं। वीडियो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही फ़नी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। मिर्ज़ा साहिब हाँ जी, की हाल है कि थोड़ी खैरियत लिए आए हैं? मेहरबानी जी। उठ के बैठो। अच्छा जी, उठ के बह जने थोड़े से हाथ पा चल रखते चढ़ाने लगे। कैसी तबीयत कैसी है? मेरा पहले नालों काफ़ी बेहतर है। होया की सी तुहानू? बस ये जड़ा ना कुछ देर पहले तकलीफ पेट की शुरू हुई है। अच्छा और उस तो बाद फिर एक वेन की फुलनी शुरू हो गई है। अच्छा तो वो डॉक्टर ने कहा, मैं दिखाया, मैं कहा डॉक्टर साहब आ देखो पेन जी है ना बहुत ज़्यादा वा और वेन फुलन लग गई है। कहते कि ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अपरेट करा दो। अच्छा जी, मैं अपरेट कराता। मैं ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? सर वो हरनिया सी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ? ऑपरेशन कराया जी। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी शुक्र है। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੋ ਕਿਹੜੇ? ये जनाब जनाह अस्पताल तो कराया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ ਘਰ हाँ जी। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਆਇਆ? नहीं जी, ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ कोई नहीं आया जी हुण तक। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋ 8-9 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾਤੇ ਨੇ। और मैं तो थोड़ी खबर लैके जाना जो मेरी हालत है ना मेरे दिमाग का होना है, क्योंकि वो चढ़ रही है इसलिए हमक। मैनू लगता मैं को गंदे अचार दे कोल बैठा, ऐसी स्मैल आ रही है। नहीं देखो मेरी गल सुनो मिर्ज़ा साहब, हॉस्पिटल जो तुसी गए हो हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ मैं ਸੀ? फ्रेश होके गया जी। मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸਨ? हाँ जी, सारे टेस्ट ਲਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਲੈਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। डॉक्टर अपना तैयब अब्बास साहब, ਅੱਛਾ ਜੀ, अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। और ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾਂ ਐਂਡ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਮੇਲ ਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਓ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੀ ਦਲੀਆ, ਨਰਮ ग़िज़ा, चावल नहीं खाने, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिन्ना पेट ते नरम ग़िज़ा की चाह ना पैम्पर खाते हो? यानी कोई सख्त डिश नहीं दसी उन्होंने? सख्त डिश कोई नहीं दसी जी। उन्होंने रोटी खानी है, रोटी खानी और पल्लेओं खाने। फ्रूट भी दसिया? फ्रूट उन्होंने सेब काला कुल्लू दसिया। कोई दे के गया? नहीं जी नहीं। फिर कितों करदा? दुकान तो लियांदा है, मैं रेहड़ियां ते दिखदे है मेरे को अजे भी सराणे मेरे सेब पे है। सराणे तेरे तो सही सराणा नहीं पे है ते काला कुल्लू कितों आ गया? ऐ तो मौसम ही नहीं हैगा काला कुल्लू आ। कीमा खा रहे हो? कीमा खा रहे हैं जी, छोटा एंड बड़ा दोनों इकट्ठे करके। वो जिहड़ा जो धंधा है वो रख लेंदे सर। बीफ एंड मटन ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। डॉक्टर ने बाहर हाल दसिया मैनू, मैं खा नहीं रहा, उन्हें तो बाहर हाल दसिया। अच्छा मजाक ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤਿੱਤਰ, ਬਟੇਰ, ਮੱਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਟੇਰੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਕਾ ਲਓ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਨਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਲਵੋ, ਮੱਛੀ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ? ट्राउट
जी ਟਰਾਊਟ तेरी ट्राउट बनती है बनती तेरी ट्राउट बनती कि तू आम जी मच्छी खा जी सड़कों ते रेहड़ी ते मिलती है ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਹ ਟਰਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਤੁਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ कैसा ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ कैसी ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 29 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਘੜੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਪ ਥਣੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯੂਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਤੈਯਬ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਲ ਕੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇhtiyat ਵੀ ਔਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਰੂਮ ECG ਰੂਮ ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾ ਗੈਲਸ ਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਲਾਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਠਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹਾਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਸੂਈ ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਐਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਓਏ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐ ਵੀ ਹਿਲਾਵਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹਿਰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ
ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਤਲੇ ਧੜ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗਈ। ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰਦੂ ਸੀ, ਥੱਲੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਜੀ ਲਾਤੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ, ਤਿਤਲੀ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬ੍ਰੈਨੂਲਾ, ਬੈਲੂਲਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, फर्स्ट क्लास, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया वे ਹਾਂਜੀ और अल्लाह ने सेहत भी देती है। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, बिल्कुल सही। ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਲਾਣਿਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਚਲੀਏ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਆ ਯਾਰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਕਿਆ ਫਲਾਣੇ ਲੜਨ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੀ ਸੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜੀ ਹਨੀਲ ਵੇਲਾ ਟੀਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਖੁਲਾਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 15-18 ਸਾਲ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖੋਲ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਆਪਣੀ ਬਿਸਾਤ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗਲੇ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਖੁੱਲਾ? ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। और ये बकवास ना करी, हजे तेरा जख्म भी खुला है। तो तू कड़ा बिचो पैसे कट ले। और जनाब आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगली मुलाकात होगी जबरदस्त के सेट पर। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आज की जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो यार कमेंट कर दिया करो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।